देखिए, क्वारंटाइन एक लफ्ज़ वो है जैसे किसी भी इंसान को, जानवर को या किसी परिंदे को आप एक जगह पे बंद करना होता है, ये उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन है। उसका मतलब यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को महज आसपास होने से या टच करने से फैल जाती हैं। और वो जो बीमारी फैलती है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। उन बीमारियों को कम करने के लिए और फैलने से रोकने के लिए हमें क्वारंटीन वर्ड हम यूज़ करते हैं। अगर आप के पास समय है तो हम इसको डिटेल में भी बात कर सकते हैं। क्वारंटीन है क्या? क्वारंटीन है कि मैं आपको मिसाल दे दे के ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे जो मरीज अस्पताल में आया और वो पॉजिटिव हो जाता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, तो हम उसको हॉस्पिटल में ही क्वारंटीन कर देते हैं। मींस उसको एक आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं जिससे बाहर वाले लोगों से उसका कोई कांटेक्ट ना हो। कांटेक्ट हो भी तो सिर्फ डॉक्टर से या स्टाफ नर्स जो उसकी केयर कर रहे हैं। एक है जैसे आपको लगता है किसी कम्युनिटी में बहुत जल्दी ये फैल रहा है, तो जहां पे जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं उस जगह पे जब वो लोग आते हैं जो इन्फेक्टेड एरिया से किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको उन्हीं जगह पे क्वारंटीन कर दिया जाता है। मींस वो क्वारंटीन की जगह क्या क्या हो सकती है? वो क्वारंटीन की जगह है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और क्या कहते हैं बस स्टैंड्स, और जहां पे भी इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का, आप वहीं पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके या वहीं पे कोई साफ कमरे लेके उनको वहीं क्वारंटीन करना होता है ताकि उनका आम पब्लिक के साथ किसी तरह का भी कोई भी संपर्क ना हो। तीसरा क्वारंटीन है जिसे हम कहते हैं कि कई बार लोग जिद करते, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे किसी शहर में देख लीजिए या हिंदुस्तान में देख लीजिए कि लोगों को इतना समझाने के बाद भी वो रुकते नहीं है। वो अब एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन करना, तो कई बार होता है वो डिसिप्लिन नहीं करते तो हम उनके ऊपर वो डिसिप्लिन इम्पोज गवर्नमेंट को करना पड़ता है उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए। तो वो उसे हम इम्पोज्ड क्वारंटीन कहते हैं। जैसे कई बार हमें उन पेशेंट्स के आसपास या उनके घर के बाहर या आइसोलेशन के वार्ड के बाहर हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बिठाना पड़ता है, जैसे पुलिस बैठी होती है। तो क्वारंटीन का मतलब यह है कि उस इंसान का जिसको कि ये संक्रमण है वो इंसान आम दुनिया के संपर्क में ना आए। सर, इसके लिए गाइडलाइन क्या है? अगर कोई इसका इन्फेक्टेड क्वारंटाइन किया है तो लॉ एज पर लॉ वो किसी से उसे मिलने अलाउ किया जा सकता है, वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्योंकि जैसे कई घरों में आप लिख के भी लिखा देते हैं कि यहाँ से क्वारंटाइन किया गया। जी ऐसे है। देखिए, क्वारंटीन का मतलब है जो बंदा क्वारंटाइंड है वो उसको उस इंक्यूबेशन पीरियड के लिए जिसमें कि वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहा। ये आम जनता को समझना जरूरी है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड होता है वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद उसको सिम्टम्स आते हैं, या 2 हफ्ते बाद वो पॉजिटिव होता है। वो 4, 5 दिन, 6 दिन बाद उसको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। लेकिन वो पॉजिटिव होने के उस पीरियड में वो इन्फेक्टिव रहता है, मींस वो ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी वो इन्फेक्शन। तो वो लोग अगर उसको मिलना चाहते हैं, वो उस पीरियड में है जिस पीरियड में उसको कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो एडवाइजेबल होता है कि जो बंदा क्वारंटाइंड है वो अलग ही रहेगा। वो आम जनता से या अपने रिश्तेदारों से उसे मिलना एडवाइजेबल नहीं होता है। सर, अगर वो मिलता है तो वायलेशन है वो प्योर वायलेशन है और उसको बड़ी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को इस चीज को इम्पोज करना चाहिए। सर, अगर किसी को क्वारंटाइन किया गया हो तो उसको क्या प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जो लोग क्वारंटीन होते हैं, देखिए हम लोग जानवरों को, पंछियों को कैद करके रखते हैं, उनकी जो व्यथा है मेरा ख्याल आज हमें पता चलेगा, हम लोगों को आज पता चलेगा जो लोग क्वारंटीन है कि वो कैसे महसूस करते हैं। एक कमरे में बंद होके रहना बहुत मुश्किल है। अब जो इंसान क्वारंटीन है उस इंसान को चाहिए कि वो एक तो अपनी जो साफ सफाई है, जो कि एक जनरल प्रिकॉशन हम दे रहे हैं, वो तो रखेगा ही रखेगा। दूसरा, अगर उसको हम बाकी प्रिकॉशन जैसे बताते हैं, जैसे स्नीजिंग होती है या वो कफ करता है या वो किसी तरह से उसको कोई नाक का भाव है या आंखों में से कोई आंसू वगैरह आते हैं या लूज मोशन है, उन सब चीज़ों में से कोई भी जो लिक्विड पदार्थ वाली चीज़ है जो भी, वो कहीं से भी उसकी बॉडी से कहीं और ट्रांसफर ना हो, वो उसको खुद भी इंश्योर करना। मींस जैसे उसने मुंह को हाथ लगाया वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से लग गया तो उसको वो अपने हाथ इमीडिएटली वॉश करने हैं, वो प्रॉपर तरीके से वॉश करने हैं या सैनिटाइजर से यूज करके वॉश करना उनको। दूसरा है कि उसको अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। इस समय में डाइट, हाइड्रेशन यानी कि पानी पीना और कुछ सपोर्टिव
मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं जो बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। तो हमें उन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि पैरासीटामोल मरीज को लेनी चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसे हम फीवर कहते हैं, बुखार। बुखार का मतलब है आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। अब ये इस पे डॉक्टर्स का एक विरोधाभास है कि हम लोग उस टेम्परेचर को अगर हम बढ़ने देते हैं तो वो उससे वायरस मरती है। तो टेम्परेचर बढ़ने देना चाहिए थोड़ी देर। हाँ, अगर मरीज अनकंफर्टेबल है, जैसे मरीज असहज महसूस कर रहा है, तो उस मरीज को हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। अदरवाइज जो आपको बुखार आता है, ये आम जनता को समझना चाहिए कि ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो आपको उस वायरस से बचाने के लिए टेम्परेचर बॉडी रेज करती है। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਰਜਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪੀਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਗੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਵੀਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਥ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਡਾਕਟਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੁਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਪੁਣੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RNA PCR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਡ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20 ਚੋਂ ਮੀਨਸ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ % ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 10 to 14 ਡੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਟਿਲ 15th of April ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੰਗ, ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਫਲਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡ ਥਰੋ ਕਰਨਾ, ਗਾਰਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।